जी लैल साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल गिल साहब। अज तो बड़ा माहौल शांत होया पिया लैल साहब जी। तुसी भी शांत हो, मैं भी शांत हाँ, लेकिन जिहड़े लीडर ने वो भी लगभग शांत ही है। सारिਆਂ ਨੂੰ सुख का साह आ गया क्योंकि पंजाब विधान सभा चोणां 2022 कल असी खबरों के जरिए असी अपडेट दिता सी कि कित्थे किहड़ियां वोटां पईयां, पर अज असी प्रोग्राम भख दे मसले, अज भख दे मसले ना कहिए लैल साहब जी कि मसले हुण थोड़े ठंडे हो गए और मसले बाले भख नहीं रहे। इसे करके अज असी चर्चा करांगे किहड़े हलके दे विच किन्नियां वोटां पोल होईयां, कित्थे किहड़े किहड़े हंगामे होए, की लड़ाई झगड़ा होया, किन्ना किन्ना पिंडां दे विच आपस विच दुश्मणियां पईयां। सो बहुत सारियां गल्लां ने जिन्हां ते आपां अज खुंड चर्चा करांगे। अज भख दे मसले नहीं कहांगे क्योंकि खुंड चर्चा जिहड़ा है वो किसी विषय की चर्चा करन नूं कहंदे ने। खुंड ते बह के जिवें पुराने बजुर्ग जिहड़े ने वो चर्चा करदे सी। सो एक बार फिर प्रोग्राम भख दे खुंड चर्चा दे विच तुहाडा हार्दिक स्वागत है। मैं कुलवंत सिंह गिल ते मेरे नाल मेरे सीनियर साथी पत्रकार निरंजन सिंह जी लहल हाजिर हो चुके हैं। साडे दोहां वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों जिंदगी दे विच बड़ा कुछ है जिहड़ा होना है। 10 मार्च नूं नतीजे आउणे ने। हर उम्मीदवार दे जिहड़ी किस्मत है जिहड़ी हैगी है 70% तो पंजाब दे विच वध पोलिंग हुई है। शायद पहली बारी पंजाब दे विच होया और 1304 उम्मीदवारां दा जिहड़ी किस्मत दा फैसला है वो 10 मार्च नूं होना है। यानी कि डब्बियां दे विच EVM मशीनां दे विच 1304 उम्मीदवारां दा फ्यूचर जिहड़ा हैगा वो कैद हो गया। वोटां बड़ियां अमनो मान नाल होईयां, इह 'च कोई शक वाली गल नहीं। पंजाब सरकार ने, गौरमेंट ने, पैरामिलिटरी फोर्स ने, इलैक्शन कमिशन ऑफ पंजाब बधाई दी पात्र है, इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बधाई दी पात्र है कि जिन्हां ने इन्हें वधिया इलैक्शन पंजाब दे विच फेयर करवाए। चलो हर की इक्का दुक्का लड़ाई तो लहल साहब होंदी रहिंदी है जी जी भी कदे सिर पाड़ता, किसी ने वोटां लैके इल्ज़ाम जिहड़े ने भी वो जी खरीदो फरोख्त करदा फिरदा है। जिस तरह मोगा दे विच सोनू सूद नूं पहलां गिरफ्तार कर लिया, फिर उहनूं छड्डता, उहदी गड्डी जब्त कर ली। विरोधियों ने ये इल्ज़ाम लाए सी कि पैसे बंड रहा है वोटरां नूं, ये भी एक होई गल। उस तो बाद अकाली दल ते इल्ज़ाम लगे कि वो लोगों को वोटां पैसे वंडते फिरदे ने। सो कई गल्लां ने जिहड़ियां आपां इस प्रोग्राम दे विच आपां चर्चा का विशा बन गईयां साडी। और सब तो वड्डी गल ये है हुण कि दावेदारी हरेक बंदे ने लहल साहब ठोकती जी। अकाली दल ने भी ठोकती साडी सरकार आ रही है, कांग्रेस ने भी ठोकती साडी सरकार है, आम आदमी पार्टी कहती साडी सरकार है, भाजपा कहती साडी सरकार है। लेकिन लोगों का जिहड़ा फैसला सी, लोगों का जिहड़ा डिसीजन सी, वो एक वोट के जरिए, एक अंगूठे के जरिए, वो ते उंगल के जरिए EVM मशीनों के विच बंद हो गया। और देखते हैं 10 मार्च नूं किहड़ा सप्प निकलदा है, किहड़ा पठारे विचों मुख्य मंत्री निकलदा है, किहड़े उप मुख्य मंत्री निकलते हैं, किहड़े मंत्री वजीर विधायक निकलते हैं। बिल्कुल जिहड़े हारनगे बेचारे उहदी दुर्दशा बड़ी माड़ी होनी है, जिहड़े जितणगे ਉਹ ਨੇਚਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਔਰ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਫਰਵਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਮਤ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਜਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ।
ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ, ਪਿੱਟੋ, ਮਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਆ ਭੱਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 10 ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ 5% ਸੁਧਾਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗਮੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਲਟਕਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਂਝਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾੜਾ ਥੋੜਾ, ਭਲਵਾਨੀ ਖਾੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਜਮਾਉਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਮਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਮਾਰਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ 60-70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਮੀਆਂ ਮਿਲਮੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਦੇ? ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 70% ਹੈ। ਓਵਰ 70% ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 30% ਲੋਕ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ 30% ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 30% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਡੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ 70% ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ 30% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 70% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 5 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ 4 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 70% ਜਦੋਂ ਵੰਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ 26 ਜਾਂ 27% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਗੇ ਵੋਟਾਂ। 26-27% ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 27% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 67% ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 65% ਵੋਟਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? 70 ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 4 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 30% ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, 30% ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 70% ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ 30% ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ 70 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ 30% ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 100% ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਬਗਾਏ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਝੋਟੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਉਹ ਜੀ, ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ ਹੈ? ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 69.5 ਔਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 70.7, ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 70.9, ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ 67.38 ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 68.98%, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 72, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ 71, ਕੁੱਲ 70.8% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 70% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 68% ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 74.3% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਜ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੰਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰੀਏ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਇਹਨਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਖ ਸੀ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮ ਵੈਦਵਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਟ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਰਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਖਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਟੂਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚਟੂਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਭਗਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨੇ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਮਾ ਘਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਦਰ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਲੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਕੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕੇ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਗੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੰਬਲ ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਗੇ, ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਈ ਅਜੇ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੜਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 5% ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ 10% ਲਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ MLA, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤਕਦੀਰ ਕੀ ਬਦਲਣੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੋਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ
ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲਿਪੇ ਚੁੱਪ ਪੋਚੇ। ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਂਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਤਲ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਤਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠਿਆਂ 'ਤੇ, ਚਾਹ 'ਤੇ, ਦਾਰੂ 'ਤੇ, ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਬੜੇ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ MLA ਸਭ ਥੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਥੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਥਕਾਵਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਊਏ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਪਊਏ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਲਈ ਯਾਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਚੱਲੂ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਚੱਲੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨਗੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਗ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਰੌਚਕ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? WW। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 5-5 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਗਵਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੌਤ ਮਸਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮਾਰਚ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 10% 'ਚ 5 ਜਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦੀ ਭਰਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਤੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਉਲਝੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਆ ਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਬਣਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਢੀਂਗੜਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ 7-8 ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1100 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਤਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡੇਲੀ ਦੀ DC ਰੇਟ 350 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 150 ਦਿਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ 350 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾ 150 ਦਿਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 47 ਕਿ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 45,000 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ? 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 350 ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ 150 ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ 200 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੂਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਤਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲਰਕੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, 60-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੋਟ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਦੋ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲੈਲ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨਵੀਂ ਜੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਹਾਅ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਵਾ ਤੇ ਵਹਾਅ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੈਨ ਫੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਟੀਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮਾੜੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100% ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਰਚਾ। 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ, ਜੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 35 ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਕੇ ਖੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਊੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਾ ਕੇ, ਆੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈੜੀ ਹੈ, ਈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਆ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਲਾਡਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਦਵਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪੁੱਠਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ,
ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ IAS ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ PCS ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ, ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ CBI ਜਿਹੜੀ ਸੀ, CBSE ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ VC ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੌਮ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।